নমস্কার, সেনকো গোল্ডেন ডায়মন্ডস প্রেজেন্টস শোনা কথা কথা শোনা। আজকে যার সাথে হবে আড্ডা, ট্রাস্ট মি আই এম এক্সাইটেড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভেরি নার্ভাস বিকজ অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স, অ্যাজ আ ফ্যান, আমরা তাকে যখন দেখি, তার সৃষ্টি দেখি, সত্যি অবাক হই। এটাও কি সম্ভব? যে কটি সিনেমা করেছেন, যে কটি সিনেমা, এবং প্রত্যেকটা সিনেমা মিনিমাম 100 days. A director, a producer, a creative genius, a artist par excellence. I'm ভীষণ excited that we are being joined by none other than the Nandita Roy of the film industry of Bengal. Thank you so very much, Nandita Roy, for your precious time. Thank you, Roopsha. It's a pleasure. ফার্স্ট থিং যেটা জানতে চাইবো, 2023-এর একদম শেষের আড্ডা, ডিসেম্বর মাসে বসে তোমার বাড়িতে আড্ডা মারছি, এর থেকে ভালো সৌভাগ্য আমার হয় না। হাউ হ্যাজ দিস ইয়ার বিন? মানে যদি 2023-এ তোমাকে জিজ্ঞেস করি দ্য ফ্যাব থিংস দ্যাট হ্যাপেন্ড উইথ ইউ, কারণ প্রচুর কিছু ঘটে তোমার জীবনে, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দ্য ব্রাইটেস্ট থিংস ইফ ইউ কুড টেল আস। The brightest thing that happened in my life, one was my film Rock Beach, which got, you see, we were doing a different kind of a film this time, so we were a little skeptical about whether the audience will accept it. They are used to social dramas that we used to give them, but this time we were doing a political thriller, and whether we could manage that and whether we could deliver that content successfully was a challenge to us. And I'm so glad to tell you at this point of time that it has been accepted, you know, unanimously. খুব খুব ভালো চলেছে ছবিটা, এবং মানুষ এত এত ভালোবাসা দিয়েছে, মানে আমরা আপ্লুত। Somehow we have crossed that barrier that we can of course also do thrillers, not only social dramas. এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের পক্ষে। এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের এই বছরটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমাদের প্রথম হিন্দি ছবি এই বছরে রিলিজ হয়েছে, and that is called শাস্ত্রী বিরুদ্ধ শাস্ত্রী। ছবিটা রিলিজ হয়েছে, নেটফ্লিক্সেও দেখানো হবে। So that is another you know a very good thing that has happened to Windows, to us. And on the personal front, I shall say that my son has achieved his goal. He's doing a very important job, and he's a game designer, so he's making his own game. He's got the offer to make his own game, so that's going to be big, and that gives me immense satisfaction. Truly, মানে কি বলবো, মানে মিডাস ব্যাপারটা। So that is Nandita Roy to us, and the best part about you is your humility. তোমাকে সবসময় দেখেছি সবসময় কম্পোজ, সবসময় ঠান্ডা মাথায়, ইভেন সেটেও দেখেছি। বহু বছর আগে একটা ছোট্ট কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম মুক্তধারা ছবিতে, সেখানে আই স ইউ ইউনো দেয়ার ফুল ইন অ্যাকশন, অ্যান্ড আই উইল নেভার ফরগেট দ্য মেমোরি। কামিং ব্যাক টু শোনা কথা কথা শোনা, এত যে পারফেক্ট তুমি, তোমার ছোটবেলাটা বোধহয় বেশ খানিকটা বোম্বেতে কেটেছে। হ্যাঁ, বোম্বেতে কেটেছে। সো যখন তুমি বড় হচ্ছিলে, লেট মি আস্ক ইউ, যখন বড় হচ্ছিলে কোন কোন সময় মনে হতো দ্যাট আই এম আ লিটল ডিফারেন্ট অর অ্যাম আই ডিফারেন্ট, এবং সবার সাথে কি নন্দিতা রায় মানে একদম হা হা হি হি করে বন্ধুত্ব করতো? মানে বড় হয়ে ওঠার সময় when did you realize that you are the Nandita Roy and you have all the spark to light all the light in the world? Believe me, আমি এখনো বিশ্বাস করি না যে I am the Nandita Roy. I'm just an ordinary human being. I never thought I was special ever, even today. You see, I am just doing my job. Everybody does their job, and mine is also a job. People go to the office and do their jobs. I do my job in a studio. What's the difference? True. Only thing is people come to limelight. Some do, some don't. I think I'm fortunate enough to come into the limelight, but that does not make me a very special or a very great person. Okay. It does not. I'm just doing my job. সো ছোটবেলায় কখনো কিছু মনে নেই যে when you felt that you know আশেপাশের বন্ধুদের থেকে আমার চয়েসটা আলাদা, এই বইটা পড়তে ভালো লাগে, but I'm not finding friends who are resonating my No, never. I was I was a very average kind of a person, I'm sure. No, I wasn't average actually.
I remember being the captain of my team. I remember being the school captain, all those sort, and I was very bossy, I think. People used to fall in line whenever I said something. But I never, and I had the secret dream of making films probably also. I would never voice them also because my father was a very strict person and he had thought that I am going to do a government job or work in a bank. So he forced me to take up economics and I did my post-graduation in economics. Films were way far away from, Right. From our world. বিয়ের পরে আমার সুযোগ হলো সিনেমার কথা ভাববার, কারণ আমার হাজবেন্ড নীতিশ রায়, যিনি একজন নামকরা আর্ট ডিরেক্টর এবং প্রোডাকশন ডিজাইনার, সবাই ওনার নাম শুনেছে। তো উনি যখন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখলেন মৃণাল সেনের হাত ধরে, তারপরে উনি সেই ছবিটাতে, প্রথম ছবিতেই উনি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পান। ওনার প্রথম ছবি ছিল খারিজ। তারপরে পরের ছবিটা উনি করেছিলেন মান্ডি উইথ শ্যাম বেনেগলের ছবিতেও ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পান। পরপর দুবার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়াতে যেটা হলো, আমরা তখন বম্বেতে ডাক পেলাম আর কি কাজের। তো কলকাতা থেকে আমরা তখন বম্বে শিফট করে গেলাম। ওনার সাথে কাজ করতে করতে অনেক কিছু শিখলাম ইন্ডাস্ট্রির, এবং আলাপ হলো, অনেক লোকের সাথে আলাপ হলো, কাজ দেখলাম, এবং তখন একটা মনের মধ্যে মানে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিটাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম ততদিনে, এবং তখনই ঠিক করেছিলাম যে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতেই থাকবো। অসাধারণ, ইট ইজ সাচ অ্যান অনার যে আজকে বছর শেষে তোমার দোলনাতে বসে তোমার সাথে বসে গল্প করছি। অ্যান্ড অ্যাজ ইউ মেনশন দ্যাট ইউ অলওয়েজ হ্যাড দ্যাট বস থিং, এবার তো আবার আমার বস, এখানেও বসটা উইল কন্টিনিউ, রাইট? আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছে, এটা কি তোমার আর শিবুর গল্প? আমারও তাই জিজ্ঞাসা ছিল, বাট করিনি। কি শিবুর বস? আমি বললাম না, এটা আমাদের গল্প নয়। ওয়ান্ডারফুল। কিন্তু সব রকমের ইমোশনস কে তোমরা এমন ভাবে সকলের সামনে তুলে ধরো, তখন সত্যি মনে হয় কখনো কখনো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি যখন তোমাদের সিনেমা দেখি। and that is the brilliance of your filmmaking with, of course, শিবু প্রসাদ। So আজকে the adda is about you because I want to know Nandita di a little more than what Google says. বাট একটু তো জানতেই হয় গুগল থেকে, তাই বম্বের ব্যাপার তো জানলাম, বাট কামিং ব্যাক টু তোমার আর্লি একটা প্রফেশন ছিল উইথ পাপেটস অ্যান্ড চিলড্রেন, অ্যান্ড তুমি পড়াতেও। সো হ্যাজ দ্যাট ইনফ্লুয়েন্সড ইউ অ্যান্ড ইউর পার্সোনালিটি ইন লাইফ? মানে এটা কি তোমাকে নিজেকে অন্যরকম ভাবে জগৎ দেখতে হেল্প করেছে? আসলে আমি যখন মানে জাস্ট কলেজে পা রেখেছিলাম, তখন আমি একটা অফার পেয়েছিলাম স্কুলে পড়ানোর। সেই সময়টা কিন্তু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আসবো বা আমি ছবি করব বা ডিরেক্ট করবো সেসব কোনো কিছুই আমার মাথায় ছিল না, বরঞ্চ আমি ভেবেছিলাম আমি স্কুল টিচার হবো আর কি। মানে দ্যাট ওয়াজ আ প্রফেশন আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছিল, এবং আমি পড়াতে ভালোবাসতাম আর কি, আর বাচ্চাদের খুবই ভালোবাসি আর কি। তো বাচ্চাদের প্রাইমারি স্কুল টিচার ছিলাম আমি, ক্লাস 2 ক্লাস 3 এদের পড়াতাম আর কি। তো ভীষণ মজা লাগতো ওদের পড়াতে, and I love children। তো সেটা একটা অভিজ্ঞতাটা আমি ক্যারি করেছি আমার মনের মধ্যে, যেটা আমি পরবর্তীকালে আমার সিনেমাতে আমি সেটা প্রকাশ করতে পেরেছি। এটা একটা পাপেটসটা না, আমি যখন নীতিশাকে বিয়ে করি সেই সময়টা নীতিশা একটা পাপেটের একটা ছবির স্ক্রিপ্ট লিখেছিল। ইনফ্যাক্ট ওই স্ক্রিপ্টটা পড়েই আমি বোধহয় এত ইমপ্রেসড হয়ে গেছিলাম যে বিয়ে করা ঠিক করেছিল। তো সেই আমার এখনো মনে আছে, ছবিটার নাম ছিল আগডুম বাগডুম। আর আমার কাছে, বিকজ হি ওয়াজ ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, আর ও তখন পাপেটস নিয়ে ওরা কাজ, মানে ওরা নিজেরা পাপেটস বানাচ্ছিল, এবং তখন আমি শিখলাম কিভাবে পাপেট অপারেট করতে হয়। বিকজ আমরা তখন ঠিক করলাম একটা ছবি বানাবো বাচ্চাদের জন্য, শর্ট ফিল্ম উইথ পাপেটস। তো দ্যাট ওয়াজ ফ্যাসিনেটিং এক্সপিরিয়েন্স, মানে ফার্স্ট স্টেপ ইনটু এনিথিং কল্ড ফিল্মস। তো আই লাভ দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স, এইটুকুনি বলতে পারি আর কি। সত্যি আজকে আমি আমার মুখের এই একবার হাসিটাই লাইক আমি বন্ধই করতে পারছি না, বিকজ ইন মাই মাইন্ড অ্যান্ড ইন মাই থটস আমি অনেকদিন ধরে প্ল্যান করেছিলাম নন্দিতাদের সাথে আড্ডাটা আমি চাই, বাট
I'm so glad that it finally happened and that to ডিসেম্বরের আড্ডা। বছর শেষে কেন একটা মনে হয় যেন অনেকগুলো কথা জমে আছে, আবার নতুন স্বপ্ন বোনার আছে, একটা অদ্ভুত সুন্দর সময়। একদম। and the best part of the calendar আমার মনে হয় ডিসেম্বর is the best feeling, তাই না? Best, always the best. Always the best. So coming back to something that we would want to know, লক্ষ লক্ষ মানুষ তোমার কাছে নিশ্চয়ই সব বয়সের লোকজন অভিনয়ে করতে চায়, চান্স চায়, নানা রকম ভাবে তোমার কাছে আসে। সো যারা এখন দে ওয়ান্ট টু গেট ইনটু অ্যাক্টিং সিরিয়াসলি, অ্যাজ এ মেন্টর তুমি যদি কিছু টিপস দাও যেটা তারা ফলো করতে পারে এবং কিভাবে তাদেরকে তুমি গাইড করো, যদি একটু আজকে এই স্পেশাল গাইডেন্সটা তুমি শোনা কথা কথা শোনাতে আমাদেরকে বলো। আর যারা অ্যাক্টিং করতে চায় তাদের আমি প্রথমেই বলবো, বা যারা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন করতে চায় বা আসতে চায়, প্রথমেই আমি বলবো যে ছবি দেখো, মাস্টার্সদের ছবি দেখো। মানে এইটা হচ্ছে ফার্স্ট, ভালোবাসতে হবে সিনেমাকে, তারপরে সিনেমার জগতে পা রাখতে পারবে। ওই সিনেমা দেখে যদি তোমার মধ্যে সেই পাগলামিটা ঢুকে আসে যে না, এটা ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না, এদের মধ্যেই আমি থাকতে চাই, এটাই আমি করতে চাই, তাহলেই এসো। আর তা না হলে ফ্রাস্ট্রেশন হবে। এই যে ফ্রাস্ট্রেশন হবে, নন্দিতা রায়ের যখন একটু মন মেঘলা হয় তখন রিবুট করার মেথড কি কি আছে? সিনেমা দেখা, ছবি দেখি আর ছবি দেখি। আচ্ছা, যে কটা সিনেমা দেখলে মুড এক্ষুনি ঠিক হয়ে যেতে পারে, লিস্টটা জানতে পারি আমরা? চার্লি চ্যাপলিন, অলওয়েজ। Wonderful. Now coming back to something that we would love to know, 2024 এমন কিছু যেটা তুমি করবে যেটা আগে কখনো করোনি, মানে লিস্টটা আমি জানি না, I think almost everything is touched, but just in case there are still some untouched dreams and aspirations, we would love to know. একটা খুব মানে আমার একটা ড্রিম পূর্ণ হতে চলেছে, সেটা হচ্ছে আমি রাখি গুলজারের সাথে কাজ করব ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। আমাদের যে পরবর্তী ছবি যেটা আমরা করতে চলেছি সেটার নাম এতদিন আমার মনে সবাই জেনে গেছে, তাও বলছি, আমার বস। তাতে রাখি দি, শি হ্যাজ এগ্রিড টু ওয়ার্ক উইথ আস অ্যান্ড খুব শিগগিরই শুটিং আরম্ভ করছি। তো আমি রাখিকে খুব এডমায়ার করতাম, মানে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ইনসিডেন্ট আছে। আমার মেসোমশাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একটা খুব রেসপেক্টেড প্রডিউসার ডিরেক্টর সুবোধ মুখার্জি, উনি একটা ছবি করেছিলেন, তখন নামটা ছিল শর্মিলি। তো শর্মিলিতে রাখিকে কাস্ট করা হয়েছিল। শর্মিলি কমপ্লিটেড ইটস সিলভার জুবলি। তো সিলভার জুবলি লোকেশনে ওখানে একটা বড় হোটেলে বম্বেতে একটা বিশাল পার্টি থ্রো করা হয়েছিল, সেটা আমি অ্যাটেন্ড করতে গেছিলাম। যেহেতু আমার মেসোমশাইয়ের ছবি, মা বাবা আমরা গেছিলাম। আর সেখানে আমি রাখিকে প্রথম দেখি, তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, আই জাস্ট ফেল ইন লাভ উইথ হার। এত সুন্দর লাগছিল দেখতে, একটা সাদা শাড়ি পরেছিল, মানে some kind of a glitzy kind of a saree, but it was so beautiful and she was looking like, আমি ছোট ছিলাম and I was like stunned, awestruck looking at such beauty. আমি বলবো যে এর আগে কিন্তু I was also awestruck by seeing সায়রা বানু, মানে সায়রা বানুকে ইন্ট্রোডিউস করেছিল আমার মেসোমশাই in the film জাংলি ছিল মেসোমশাই ছবি। তো her first film, debut film was জাংলি। I still remember when I saw Saira Banu, then also I was like awestruck. My God, these are the stars. These are heavenly. I mean, devas have descended from the heaven. I mean, মানে এত সুন্দর দেখতে, কিন্তু that was a different kind of a beauty. You know, Saira Banu was like statuesque and graceful and tall and untouchable, but Rakhi was earthy. There was something very earthy about her, and she seemed so nice, and মানে চেহারার মধ্যে এমন একটা বিউটিফুল একটা প্লেজেন্ট ব্যাপার ছিল, আমার ভীষণ ভীষণ ভালো লেগেছিল। এবং আমার সেটা আমি ভাবতে পারছি না, তখন আমি অস্ট্রাক। রাখিকে পেছন মানে সামনে থেকে দেখেছিলাম, লুকিয়ে পড়েছিলাম, ঘুরে ঘুরে যখন তাকাচ্ছিল, সেই রাখিকে আমি ডিরেক্ট করতে চলেছি। তো what a dream come true for me. So this is something that I'm really looking forward to. ওনাকে ডিরেক্ট করা, ওনাকে সামনের থেকে দেখা, আরো কাছের থেকে, এবং I hope we become friends.
While you were speaking, I was having goosebumps. মানে তোমার চোখে ওই অতীতের ছবিগুলো যেন ফুটে ফুটে উঠছিল, আর ভবিষ্যতে it is possible and you have made that dream possible. I'm so happy for you. I thank you so I'm much. so happy. I know. I'm blessed. I'm truly blessed. Absolutely. মানে সব বেস্ট হবে, যেটা আমি সবসময় জানি তোমাদের সবসময় সবকিছু বেস্টই থাকবে। হ্যাঁ, another plus point is she loved my script, so I'm so happy about that. Congratulations for that. তো যখন তোমরা একসাথে সিনেমা তৈরি করো, বিকজ ইউ আর আ টিম, তখন হু ইজ দ্য বস দেয়ার? সেটে বস কে? Set boss, I think Shibu, ওকে, because he's on the floor, he directs on the floor. I stay behind the monitors, I look at the whole scene, so naturally he's the boss. ওকে। এবার যখন কোনো একটা ডিসিশনে, সাপোজ হতেই পারে দ্যাট ইউ নো হি সেইং ব্ল্যাক এন্ড ইউ আর সেইং হোয়াইট, অর ইজ ইট অলওয়েজ দ্যাট ইউ অল সে গ্রে টুগেদার? 90% we're always on the same, you know, we have the same thoughts. That's why we're very good partners. Our chemistry is It's like water, H2O. You can't yes. you can't do without it. এত ভালো চিনি দুজনকে যে we can read our thoughts, so each other's thoughts. আমরা জানি, মানে আমি জানি শিবু কোন সময় কোনটা চাইছে, কোনটা বলতে হয় না, ওকে দেখলে আমি বুঝতে পারি, সিমিলারলি ও আমাকে বুঝতে পারে, যার জন্য আমরা কাজ করতে খুব সুবিধা হয়, জানো তো। তো আর্গুমেন্টস খুব একটা হয় না আমাদের, and then যদি if we have anything to argue about, then he listens to what I want to tell him and try to understand whether what I'm telling is better than his thoughts. আর আমিও ও যখন কিছু সাজেশন দেয় তো মন দিয়ে শুনি ওটা কেন বলেছে, এটা করলে ভালো। মোস্ট অফ দ্য টাইম উই এগ্রি উইথ ইচ আদার। ওয়ান্ডারফুল, মানে এর থেকে বেটার আর কিছু হয় না পার্টনারশিপে। তার জন্যই দিস পার্টনারশিপ ইজ লাইক বেঙ্গলস প্রাইড। এবার একটু গয়নাগাটি নিয়ে প্রশ্ন করছি। হোয়াট ইউ আর ওয়্যারিং ইজ স্লিক ডিজাইন। তোমাকে সবসময় দেখেছি ইউ আর ইনটু মিনিমালিস্টিক লুক, ইয়েট তুমি সবসময় কিছু না কিছু একটা পরো, মানে ইউ লাইক আ লিটল বিট অফ জুয়েলারি অন ইউ। সো উড লাভ টু নো, ছোটবেলায় মায়ের কোন গয়নাটা খুব হাত দিতে চোখে ছিল, মনে হতো এটা কবে আমার হবে, আমি পরবো? ডু ইউ হ্যাভ এনি সাচ স্পেশাল গয়না মেমোরি অফ ইয়োর মাদার? হ্যাঁ, মার একটা খুব সুন্দর একটা গয়নার সেট ছিল, এটা আমার খুব প্রিয় সেটটা ছিল, মানে এটা আমার মনে আছে আমার বাবা আমার মাকে দিয়েছিলেন, মানে ওকেশনটা মনে পড়ছে না, বাট দ্যাট হি গট ইট ফর আই রিমেম্বার, ইট ওয়াজ ভেরি বিউটিফুল। আর ওটার উপরে আমার খুব লোভ ছিল, কিন্তু আই লস্ট মাই প্যারেন্টস ওয়েন আই হ্যাভ এ সিস্টার, ইয়াঙ্গার সিস্টার, আমার বোন আমার থেকে 11 বছরের ছোট। তো আমার মা বাবা মানে আমার বিয়ের পরে পরে আমি দুজনকে হারাই, প্রায় 8 মাসের মধ্যে দুজনকে হারাই আর কি। আর আমার বোন তখন এত ছোট যে ও আমার কাছে থাকতে চলে এসেছিল এবং আমি ওকে মানুষ করি আর কি। তো তখন মার সব গয়না তো আমার হাতে, তো অল দ্য ফেভারিট পিসেস যেটা আমার পছন্দ ছিল সেগুলো আমার বোনের বিয়েতে আমি সব ওকে দিয়ে দিয়েছিলাম। হাউ বিউটিফুল ইজ দ্যাট! I think she deserved it more than I did. হাউ বিউটিফুল! তো বোন কি বলে ডাকে, আর তুমি বোনকে কি বলে ডাকো? দিদি ডাকে আমাকে। আচ্ছা, আর বোনকে তুমি কি ডাকো? ওর নাম ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণী মানে আমি নানি বলি ওকে, নানি বলি কিংবা ইন্দ্রাণী বলি। ও খুব নাম করা প্রোডাকশন ডিজাইনার বম্বেতে। ওয়ান্ডারফুল! হাউ মানে হাউ পারফেক্ট ইজ দ্যাট! তো নন্দিতারির নামটা তো নন্দিতা রায়, আমরা সবাই এভাবেই চিনি, কিন্তু ডাক নাম বা আরো কি কি নাম আছে তোমার যেটা আমরা জানি? সবাই আমাকে মুন্না জানে, জানো? হ্যাঁ, মুন্না দিটাও, ইয়েস, অফ কোর্স, অফ কোর্স, মুন্না সবাই ডাকে আমাকে। ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা বেশিরভাগ, যারা স্পেশালি যারা পুরোনো দিনের আগেকার দিনের লোকেরা, কিন্তু আমাকে কেউ নন্দিতা বলে ডাকে না, সবাই মুন্না। রাইট। তো মুন্নাটা কি তোমার অ্যাকচুয়াল ডাক নাম? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো কোনটা বললে বেশি খুশি হও? মুন্না, অলওয়েজ। হাউ সুইট ইজ দ্যাট! পৃথিবীর এত জায়গায় ট্রাভেল করেছো কাজের জন্য এবং বেড়াতে, কোন একটা জায়গায় বারবার ফিরে যেতে চাও? আই থিঙ্ক স্কটল্যান্ড। স্কটল্যান্ড উইন্টার না সামার? এনি টাইম স্কটল্যান্ড। দ্যাটস ট্রু, দ্যাটস ট্রু। সো এবার আমরা একটা ছোট্ট র্যাপিড ফায়ারের দিকে যাব। সো শুড উই বিগিন? ইয়া, শিওর। ওকে। নন্দিতা দি যখন প্রথম কাউকে মিট করে, what are the things that you observe?
Her eyes, Okay. demeanor, most important. Generally, রাগের বহিঃপ্রকাশ কি? When you are angry, just in case you are, Silence, for how long? 24 hours. তারপর কি অ্যালার্ম বেজে যায়? তারপর ভুলে যাই। How sweet is that? ঘুম থেকে উঠে চোখ খোলার পরে what is the first thought that usually hits your mind? Oh God, what is the agenda for today? কটা সেক্রেটারি রয়েছে নন্দিতা রায়ের? একটাও নেই। এই যে এত সুন্দর বাড়ির সাজসজ্জা, প্রতিটি কর্নারে there is art and artistry. Is it all yours নাকি? এটা পুরোটাই আমার বোনের, ইন্দ্রাণী। Oh, wow. She is an artist. Wonderful. ছবি দেখা ছাড়া আর কি কি হবি আছে তোমার? গান শোনা, ওকে। বই পড়া। কোন বইটা সবসময় হাতের কাছে রাখার চেষ্টা করো? অ্যাগাথা ক্রিস্টিজ। কোন একটা খাবার না বলতে পারবে না কখনো? শুটকি। শুটকিটা মানে কি লইট্টা শুটকি? লইট্টা শুটকি। ভীষণ ঝুড়ো ঝুড়ো হবে? ভীষণ ঝুড়ো ঝুড়ো, ভীষণ ঝাল। And আলু দেওয়া না আলু ছাড়া? আলু ছাড়া। See, when it comes to food, I want precision. মানে তাহলে না you can imagine it the best way. খাবার জেনারেলি ঠান্ডা খেতে পছন্দ করো না গরম? গরম। বছরের শেষে এসে ওভারঅল এই বছরটাকে যদি একটা শব্দে ডিফাইন করতে হয় কি বলবে? বিজি। একটা লাইনে যদি ইয়াং জেনারেশনকে একটা মেসেজ দিতে হয় একটা বাক্যে, after you have observed so many people so closely, what would that golden message be? Don't give up your dreams. They'll always come true. Fabulous. As a mother, যখন when you are the guardian, ছেলে যখন এমন একটা কিছু করেছে যেটা তোমার অপছন্দ হয়েছে হয়তো, কিভাবে প্যারেন্টাল গাইডেন্স করেছো একটু যদি সেটা আমাদেরকে বলো। ছেলের কাছে জানতে চাই কেন সে কাজটা করেছে। You have a discussion on it. আমি বকি না, কখনো না। আমার মনে হয় প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত আছে, সেই মতামতটাকে আমি জানতে চেষ্টা করি। রাখি গুলজার ইজ এ ড্রিম কাম ট্রু, এরকম লিস্টে আর কজন আছে? বিকজ উই ওয়ান্ট অল ইয়োর ড্রিমস টু বি ট্রু। I know Shibu would love to work with Shah Rukh Khan, and I would also look forward to it. Fabulous. মানে এই আমার বসে কোনোভাবে একটু ঢোকানো যাচ্ছে না? নন্দিতাদির মনে হয় যে না সিচুয়েশনটা থেকে বেরোতে চাই, ভালো লাগছে না, তখন বেরিয়ে যাওয়ার স্ট্র্যাটেজি কি হয়? Excuse me. That's it. ওকে, একটু আগে বলছিলে বেশি কথা বলো না, তাহলে কথা না বলে কিভাবে এরকম এত মানুষকে কন্ট্রোল করা যায়? হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক উইথ ইউ? যেহেতু কথা বলি কম, লোকে বুঝতে পারেন আমি কি চাই এবং কি চাই না, ভয় পায় মানুষ আমাকে। ট্রু। It's easier to control them. Okay. You talk less and they try to make out কি চাইছে, এই সময়টা আমি কি বলবো কি বলবো না, দিদিকে কিভাবে ঠিকঠাক উত্তরগুলো দেব। মানুষকে কন্ট্রোল করা খুব একটা সহজ না, মানুষকে ভালোবাসলে না মানুষকে কন্ট্রোল করা যায়, অন্তর থেকে ভালোবাসতে, ওপর থেকে নয়। You should be really concerned about them. You should really know their feelings. And প্রত্যেকটা মানুষের না নিজস্ব নিজস্ব প্রবলেমস থাকে, নিজস্ব নিজস্ব লাইফ আছে, ওটা বোঝার চেষ্টা করলে আমার মনে হয় it solves a lot of problems. And treat each person as an entity, not a commodity. Fabulous. মানে even just with a few moments around you and I'm feeling elevated already. মানে I'm feeling like, you know, I can feel a halo around my head because I'm sitting with you. The light is so intense and so pure and warm. This divine wisdom that you have, Nandita Di, while you were growing up, who are the people you would like to credit? I think I've met some wonderful people in my life. I met Mrinalda. Mrinalda was a great influence in my life. Mrinalda এবং মৃণালদার স্ত্রী, ওকে মাসিমা বলতাম, খুব কাছের মানুষ ছিল আমার।
I truly love them because I lost my parents at a very young age, so I used to look up to them, you know. These were the people, probably they influenced me with their values, their thoughts, and helped me to become a better human being. অসাধারণ। যখন একটা সিনেমা তৈরি হয়ে যায়, একটা সিনেমার শুটিং এর পরে যখন এডিট চলে, তখন কিভাবে তোমাদের দুজনের ভিউজ গুলোকে তোমরা দাও, মানে হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক বিটুইন ইউ অল? সিনেমার শুটিং শেষ হয়ে যাওয়ার পরে শিবুর কোনো ভূমিকাই নেই। সিনেমা শুটিং হয়ে যাওয়ার পরে এডিট টেবিলে শুধু আমিই কাজ করি, এবং আমি যা করি সেটা শিবু অ্যাকসেপ্ট করে সব সময়। মানে তুমি একদম ফাইনাল একটা, একদম ফাইনাল ভার্সনটা আমি তৈরি করে শিবুকে প্রেজেন্ট করি, তখন বসে থাকি উইথ মাই বাইটিং মাই নেলস, লাইক শিবু পছন্দ হবে তো, আমি ঠিক করেছি তো, শিবুর ভালো লাগবে তো, ওইটা যায় আমার মনে। বাট দেন দ্য বেস্ট কমপ্লিমেন্ট ইজ ওয়েন হি, আফটার সিইং দ্য ভার্সন, হি কামস এন্ড গিভস মি আ হাগ। and that hug is always there, কারণ তোমরা তো দারুণ দিদি, দারুণ হয়েছে, এটা বলার শোনার জন্য আমি বসে থাকি। কি বলি, মানে তোমরা এমন একটি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করো যেখানে আনন্দ করতে করতে কাজ হতে থাকে। সবচেয়ে ডিফিকাল্ট শুটিং তোমার এখন অবধি ক্যারিয়ারে হোয়াট উড ইট বি, যেটা তোমার সত্যি মনে হয় দ্যাট আই উড রিমেম্বার দ্য চ্যালেঞ্জেস দ্যাট আই হ্যাড টু ওভারকাম? রক্তবীজের ক্লাইম্যাক্স ভেরি ডিফিকাল্ট। সব মানুষের সাথে তুমি কাজ করো, পুরো ইন্ডাস্ট্রি ইউ হ্যাভ ওয়ার্কড উইথ, তোমার কাছে মনে হয় দ্যাট এর সাথে আমার সবচেয়ে ভালো কেমিস্ট্রি? এনি পার্টিকুলার অ্যাক্টর you would want to talk about? No, I love all of them. Seriously, I do love all of them. Because you know, when they come on board my film, they become my children. They are enacting what I have written. Right. So they belong to me. I'm making them do what I want. So I can't have preferences there. They all belong to me, and I really love all of them, because they are enacting the characters that I have created. So I have no special person, but I have a special memory of Soumitra as an actor, because I feel I've learned a lot from him. He was a guide, he was a mentor, he was a philosopher, he was a wonderful person. As a human being, he was a wonderful, person. On the sets, he was amazing. So, অনেক কিছু শিখেছি, কত কি শেখার এখনো বাকি আছে। তো এইসব মানুষের কাছে শিখলে না, you feel really energized, elevated, ভালো লাগে। এই যে তুমি বললে এত কিছু শেখার বাকি আছে, how do you retain the student in you? Because most people around me are cup ki তাদের সব full. না, it can't be full. You'll end. You're finished if it's full. What will you look out for if it's full? তোমাকে তো সারা জীবন শিখতে হবে। জানো, শেখা মানে তোমাকে একটা বড় মাপের মানুষের কাছ থেকে শিখতে হবে সেটা নয়, কিন্তু একটা রাস্তার লোক কিন্তু তোমাকে শিক্ষা দেয়। ঠিক, যে মাটিটা ধরে বলতে পারবে বৃষ্টি কখন আসবে, এর থেকে আমি কি তার থেকে বেশি জানি? কখনোই না। সব মানুষের কাছ থেকে শেখা যায়, প্রত্যেকটা বাচ্চা তোমাকে শেখাবে। শেখার শেষ রেখো না, কারণ দেন জীবনের এক্সাইটমেন্টটা শেষ হয়ে যাবে। একদম একদম ঠিক। এভরিবডি উইল বি, আর তাদের গল্প শুনতে শিখতে হয়। ইউ মাস্ট নো হাউ টু লিসেন টু পিপল। যত শুনবে তত তোমার শিক্ষা বাড়বে। So when you're traveling or when you're in an unknown zone, do you interact with unknown and strangers? Yes, because the strangers give me their stories to write. My stories are not mine. It is the people out there who tell me their stories, and then I just put them into celluloid. I do a very easy job, but they have lived it. So it's not necessary that I have to sit with that person and interact, tell me a story, no. And then probably that person might get conscious. ঠিক ঠিক ঠিক। কিন্তু গল্পটা খুঁজে নিতে হয়। এই যে গল্প খুঁজে নিতে হয়, how do you sniff stories? That's what I am. I'm a sniffer. একটু যদি স্নিফিং টিপস দাও, কারণ I'm a storyteller. I said you have to interact with simple, common people always. They are the persons who give you the stories. All the stories are there out there in the world. বিউটিফুল। একটু যদিও এটা আমার জানি না বলা উচিত কিনা, বাট একটু আগে যেটা ঘটলো যে এখানে একজন খুবই ইম্পর্টেন্ট মানুষ রয়েছেন নন্দিতাদির জীবনে, যিনি অনেক খেয়াল রাখছেন উনি ওনাকে বাবু বলে ডাকছেন। এই বাবুটা কি আদরের বাবু না? আদরের বাবু, মেম সাহেব আর বাবুর বাবু? না, একদম আদরের বাবু। মানে
আর কিছু জানে না, মানে আমাকে মাই ডাকতো হয়তো, কিন্তু সেটা না বলে আমাকে বাবু ডাকে। আর যখন মানে ওর ভীষণ উচ্ছ্বাসে ভরে যায় ওর মনটা, তখন বাবু বলে। এবং আমি আমার ছেলে বলবো ওকে আমি, গোপাল। আমি যখন একটা টিভি চ্যানেলে যখন চাকরি করতাম, আই ওয়াজ হেডিং আ টিভি চ্যানেল, একটা সময় আমি ঠিক করলাম যে চ্যানেলটা আমি ছেড়ে দেবো। আর গোপাল আমাকে তখন থেকে মানে আমার সাথে ওই টিভি চ্যানেলেই চাকরি করতো। আর খুব সুন্দর একটা গল্প আছে ওকে নিয়ে। সেটা হচ্ছে, যেদিন আমি ছাড়বো, ঠিক করেছি মনে মনে যে আমি আর চাকরি করবো, নিজে কিছু একটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে চাই। সেই দিন ও দৌড়ে দৌড়ে আমার কাছে এসে বলে, দিদি আমাকে ওরা একটা খাম দিয়েছে, আমি এটা কিছু বুঝতে পারছি না, এটা কী করবো, এটা আমাকে পড়ে বোঝান তো। আমি দেখলাম যে ওকে চাকরিটা ওর সেদিন পার্মানেন্ট হয়ে গেছে। ওকে ওরা প্রভিডেন্ট ফান্ড দিচ্ছে, ওকে মেডিকেল বেনিফিটস দিচ্ছে, মাইনে ভালো দিচ্ছে, সব কিছু দিয়ে ওর চাকরিটা ওরা পার্মানেন্ট করলো। তো আমি ওকে বললাম, খুশির খবরটাকে দিলাম। ও তো হাঁ করে তাকিয়ে আছে, খুব খুশি। তাই বললাম, গোপাল কিন্তু আমি প্রথম তোমাকে জানাচ্ছি, আমি কিন্তু ছেড়ে কাল থেকে আর আমি আসবো না, আমি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে বলে, দিদি আমি তোমার সাথে যাবো, আপনার সাথে আমি যাবো। আমি বললাম, গোপাল বোকামি করো না, তোমার চাকরি পার্মানেন্ট হয়ে গেছে, তুমি সব কিছু পাচ্ছ, এত বেনিফিটস কেউ দেবে না তোমাকে, এটা একটা গভর্নমেন্ট সংস্থার মতো, তুমি দারুণ বেনিফিটস পাবে। না দিদি, আমার চাই না এসব, আমি আপনার কাছে থাকবো সারা জীবন। অ্যান্ড হি ওয়াকড আউট অফ দ্য চ্যানেল অ্যালং উইথ মি। হাত ধরে চলে এলো, আজ অব্দি আমার কাছেই আছে। আমি তো বলি আমার বাহন। সত্যি অসাধারণ, মানে আমার মনে হচ্ছিল দ্যাট দ্য বন্ড ইজ ভেরি ডিপ। এবং গল্পটা শুনে সত্যি এটাও আর একটা ছোট্ট সিনেমার মতনই একদম। কোথাও একটা মনে হচ্ছে আজকে একটা লাইব্রেরিতে এসে বসেছি। এত বই, যেরকম বইয়ের মাঝখানে বসে একটা ফিলিং হতো চিত্রবাণীতে যখন গিয়ে প্রচুর ঘাঁটতাম, আজকে বহু বছর বাদে মনে হলো এরকম একটা লাইব্রেরিতে বসে, সো মাচ টু লার্ন, সো মাচ টু নো, অ্যান্ড দিস ইজ সাচ আ ডিলাইটফুল কনভারসেশন। বাট কামিং ব্যাক টু লিটল বিট অফ জুয়েলারি টক, নিজের রোজগারে প্রথম কেনা কোনো একটা পিস অফ জুয়েলারি দ্যাট ইউ স্টিল ওন? মাই ডায়মন্ড রিং। Oh, was that a gift to yourself? A gift to myself. How beautiful is that? তো তুমি কি কখনো সোলো ট্রাভেল করেছো, মানে একা একা বেড়াতে যাওয়া? না, যাওয়ার ইচ্ছে আছে জানো তো। এরপরে আমার মনে হয় আমি সোলো ট্রাভেল শুরু করব। মানে meeting you and while I was interacting I felt that there is that side of you and I wasn't sure, কারণ তুমি সবসময় এত মানুষ বেষ্টিত তোমার জীবন। So I was just curious. তো সোলো ট্রাভেলের ইচ্ছে আছে? ভীষণ। আমার বাড়ির লোকেরা ছাড়ে না, মানে শিবু আমাকে কখনো একা ছাড়বে না, মানে আমার নিজের হাজবেন্ড আমার ছাড়বে না, আমার ছেলে আমার ছাড়বে না, আমার বোন আছে সেও ছাড়বে না, কেউ ছাড়বে না, কেউ ছাড়বে না আমাকে একা। কিন্তু আমি ভীষণভাবে, মানে আমার ইচ্ছে আছে, আমি করবোই না, কাউকে না জানিয়ে। কিছুদিন আগে আমি একা সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে গেছিলাম, সো থ্রিল আমি করতে পেরেছি। হ্যাঁ, তারপরে বেরিয়ে দেখলে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে সিনেমার জন্য। না না, কাউকে জানাইনি তো, কেউ জানে না, আমি চুপ করে চলে গেছি। সিনেমা হল অব্দি ঠিক আছে, কলকাতার বাইরে গেলে কিন্তু থানা পুলিশ হবে একদম, তাই না? So just in case, very hypothetically, protective about me. yes, hypothetically, you suppose plan a solo. কোন জাতীয় destination would be your choice? ইউরোপ। Okay. লাভ টু গো টু ইউরোপ। আমার মনে হয় অনেক কিছু দেখার আছে ইউরোপে, যেটা আমি একা ট্রাভেল করে সব দেখতে চাই। হ্যাঁ। So যখন তুমি ট্রাভেল করো, what kind of a traveler are you? Adventurous, luxury, কিরকম? No, I like to sightseeing mostly. Nature, I love to be in nature, I love that, and not মানে exotic places বা যেগুলো মানে প্রচলিত, everybody says you have to go and see the Eiffel Tower. That's okay, but I would rather go to the villages. I would rather go to the countryside. Rustic beauty. Yes, countryside. I want to see the people, I want to see their habits, the way they live, the way they, you know. True. That is more interesting. True. Actually টুরিস্টই করলেই ব্যাপারটা খুব প্যাটার্নে পড়ে যায়, বাট ভালো লাগে না। আই আন্ডারস্ট্যান্ড, কমপ্লিটলি আন্ডারস্ট্যান্ড। সো এই যে একটা লাইফের জার্নি গেছে, তার মধ্যে আই এম শিওর দ্যাট you have lost friends also. Yeah. Some friends who were there and এখন তাদের চন্দ্রবিন্দু. So when friends lose you, okay, because I'm sure that it's their loss at the end of the day, বছরের শেষে what would be a message for them? Come back, because life is too short. There should be no regrets.
and we do make mistakes, but we're humans. We are allowed to make mistakes, but then we have to come out of it and come together again. So how do you propose coming together happens? মানে কি হয় when there is a distance, that distance becomes longer and deeper with time, right? True. দুই পার্টি ভাবতে থাকে ও আমাকে যোগাযোগ করবে, এ আমাকে ফোন করবে, করতে করতে দেখা যায় ক্যালেন্ডারের পর ক্যালেন্ডার বদলাতে থাকে. You know, life just moves on with a new circle of friends, and old people get left behind. So how does it happen? What would your advice be to people? Just send them a message on WhatsApp. আজকাল সবার কাছে স্মার্টফোন আছে, একটা হোয়াটসঅ্যাপ করে নেবে যে আই মিসিং ইউ, দ্যাটস ইট। তাহলে নন্দিতাদির সাথে যদি জাস্ট ইন কেস কারো আড়ি হয়ে থাকে একটুকু, জাস্ট মিসিং ইউ লিখলেই কিন্তু ভাব হয়ে যাবে। আই থিংক দিস ইজ আ ইয়ার এন্ড বোনান্সা অফার উই ক্যানট মিস। অ্যাবসলিউটলি। So when somebody is really sorry, do you forgive easily? I forgive easily. Do you forget? I don't forget. Okay. So you're a number 3, I know. So it's very similar. I forgive very easily, but I don't forget. Yes. I just remember that pinch. Yes. যাতে আরেকবার সেম ধাক্কাটা না খাই, একই পার্সনের কাছে অন্য ধাক্কা খাই। When I prepare myself for that. Yes. Okay. So because it's a year-end আড্ডা, কোন খাবারগুলো শীতকালে তুমি খাবে apart from শুটকি which remains a constant, I'm sure? Plum cake, love it. And are you a party person? Not at all. Okay. What is your definition of partying and adda? With friends who are like-minded and who love music. খুব গান গাইবো, সবাই মিলে গান গাইবে, হইচই করবে, খুব ভালো ভালো খাবার থাকবে, and the rest follows. Okay, so ভালো ভালো খাবার বলতে কি চাই টেবিলে? Biryani is a must. Mutton na chicken? Mutton. Okay. Biryani is definitely, I mean, lots of kebabs, delicious kebabs. Okay. And chatpatas, whatever is available. And of course, side e choto ekটু শুটকি বাটি যদি থাকে খুব ভালো হয়। তার সাথে একটু সাদা ভাত, শুটকি and biryani will not happen. Will not do. তাই না? মানে Absolutely. the combination is very important. দেখি কিন্তু মানে গান বাজনাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি গান বাজনা খুব ভালোবাসি। তো I have a group of friends, they're very good singers. That's my favorite way of spending time. তো তুমি কি গান করো? না, শুনতে ভালোবাসি। আমার মনে হয় করো, কিন্তু তুমি কখনো সামনে কারোর করবে না, তাই তো? মানে বন্ধুদের জন্য ঠিক আছে, ক্যামেরার সামনে নয়। ওকে। এই যে তুমি কখনো চুল কালার করবে না, এই যে একটা তোমার মধ্যে ব্যাপার রয়েছে। না, আমি ভীষণ চুল কালার করতাম। আই থিংক আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পারসন। কিন্তু এখন অনেকদিন তুমি করছো না। এখন ঠিক করেছি করব না। কেন? এটাই জিজ্ঞেস করছিলাম যে why? বয়স হয়েছে, খুব একটা না। এই মানে সাদা চুল দেখলাম স্যুট করছে আমাকে। সব সময় সবকিছুই স্যুট করবে, but you will follow this now. Yeah. What is organic is real. Absolutely, what is organic is real. Just wrapping up, Kinta, a very important thing that I think the advice, if it comes from you, would be so great. এখন the digital distraction plays a very big part of our life, especially with children, because you have worked extensively with children through your films. তুমি অনেক কিছু মেসেজ দাও, but generally parents দেরকে what would you like to tell them, just so that তাদের জীবনেও মানে বই পড়ার রোম্যান্সটা থাকে, সিনেমা দেখার আনন্দটা থাকে, শুধু ওই ছোট হাত ফোনে আর একটা ট্যাবের মধ্যে জগৎটা যাতে বন্দী না হয়। হ্যাঁ, সেটাই আমি মানে জগৎটা এত সুন্দর, এত বিউটিফুল, মানে এত বড়, সেটা যদি মা বাবারা একবার চেনাতে আরম্ভ করে, তার জন্য মা বাবারা নিজে ফোনটা যদি ছেড়ে দেয়, ছেলেমেয়েরা তো ওটা দেখে শেখে। ছেলেমেয়েদের তো আমি দোষ দেব না। কি হয় মানে টু কিপ দেম ডিস্ট্র্যাক্টেড, টু কিপ দেম অকুপাইড, মা বাবারা তো মোবাইল হাতে, ওদের মা বাবারাই তো তুলে দেয় ওদের হাতে। ট্রু। তো মা বাবা যদি ফোনটা নিজেরা সাইডে রেখে ওই বাচ্চাটাকে তুলে বাইরে নিয়ে যায়, একটু ক্রিকেট খেলে, একটু ফুটবল খেলে, একটু ঘুরে বেড়ায়, নেচার দেখায়, সূর্যটা দেখায়, আকাশ চেনায়, আই থিঙ্ক সামওয়ে দ্য চাইল্ড উইল ওখান থেকে ইন্টারেস্টটা একটু মানে কমবে তখন। কারণ মা বাবাকে কাছে পাবে, ওরাও তো সেটা চায়, ওরাও চায়, কিন্তু ওদের তো কোনো দোষ নেই, ওদের কোনো উপায় নেই, ওদের হাতে তো, কারণ মা বাবারা ব্যস্ত, ঠিক ব্যস্ত থাকে বলেই ওদের হাতে ওইগুলো সব ধরিয়ে দেয়।
আর আমি এটা আমি আমি এটা বলছি যে আমি বিলিভ করি না যে ডিজিটাল যে জিনিসটা যে ওরা সারাক্ষণ দেখছে সেগুলো খারাপ। অনেক কিছু শেখে, কিন্তু ওটার থেকে ওরা অনেক কিছু শেখে। আমার ছেলে ইজ আ গেম ডিজাইনার, তো আমার ছেলে তো আমি বলছি না যে গেম ডিজাইনস করে, ভিডিও গেম ডিজাইন করে, এখনও মোবাইল গেম ডিজাইন করেনি, বাট প্লে স্টেশন গেমস ডিজাইন করারই করবে। তো he found a world there. Yeah, so he was definitely influenced by আমি the কিন্তু world. ওকে যখন ছোট ছিল, যখন গেম খেলতো বা গেম খেলতে ভালোবাসতো, আমি কিন্তু আটকাইনি, না এটা ভুল, এটা করো না, এটা কখনো বলিনি। এটা করতে 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 ও যে ইন্টারেস্টটা ডেভেলপ করলো গেমিংয়ে, তারপর আমি দেখলাম যে হি ওয়ান্টস টু টেক ইট আপ প্রফেশনালি। তো নাও মানে হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিজাইনার্স, গেম ডিজাইনার। তো আমি তখন যদি ভাবতাম যে না এই সারাক্ষণ গেম খেলছে, এটা অন্যায় করছে, খারাপ করছে, না এইটাই পড়তে হবে তোমাকে, তুমি বই খাতা নিয়ে বসো, তুমি এইগুলো করবে না, তাহলে হি উড হ্যাভ জয়েন দ্য বোরিং লট অফ বুঝতে পারছো তো, কিছুতেই বোরিং হতো না, মানে রায় পরিবারের সদস্য সে, কিছুতেই এটা বোরিং হতো না। আমার সবসময় মনে হয় না মানে বাচ্চাদের লেট দেম গ্রো, সব ব্যাপারে আমরা আমাদের মতামতটা সবসময় চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, না সেটা কিন্তু ঠিক নয়, তাতে ওদের গ্রোথটা স্টান্টেড হয়। রাইট, আমরা তো আমাদের ক্লোন দেখতে চাই কি? আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। মানে আমার একটা মানে আর একটা ছোট একটা আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। আমার মনে হয় যে আর একটা মানুষ নিজের থেকে ফ্লাওয়ার করবে, নিজেই বড় হবে, নিজেই গ্রো করবে, নিজের আইডিয়া নিজের, কত সুন্দর। Absolutely, I also feel the child should bloom. মানে you have just planted, let Just the that. yeah, so it should be a natural blooming process. Please don't stop them from doing anything, just monitor what they are doing. মানে আমার আর কিছু বলার নেই। I have asked everything that was in my heart, but there are so many things that I still want to hear, but I will not keep you away from your extremely busy world and life, কারণ তুমি আরো কাজ করবে, তোমার সব স্বপ্ন পূরণ হবে, আর তুমি আমাদেরকে আরো গর্বিত করবে, এটাই আমাদের ইচ্ছে এবং আশা। 2023 has been great and it ends in the best note, because আজকে শোনা কথা শোনায় নন্দিতা দিকে পেয়েছি আজকে আমরা, রাদার পেয়েছিলাম, কারণ আমাদের আড্ডা শেষ, বাট যেতে যেতে নতুন বছরের একটা শুভেচ্ছা বার্তা যেটা চাইবো দ্যাট ইউ গিভ টু এভরিবডি, বিকজ আজকে সেনকো গোল্ডেন ডায়মন্ডস এর তরফ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ফর ইয়োর টাইম, and a message for everybody to follow, because you are truly the boss. Thank you so much, Roopsha. This has been a lovely interview. এইভাবে আমাকে কেউ কখনো ইন্টারভিউ করেনি, সেজন্য দিস ওয়াজ স্পেশাল। আর দর্শককে বলবো খুব খুব ভালো কাটুক সামনের বছরটা, আগামী বছর যেন আপনারা সবাই সুস্থ থাকেন। এটা মানে এখন সকলের মনে একটা ভয়, আমরা কেউ সুস্থ থাকি না, যে কোনো বাড়িতে যাব শুনবো অমুকে অসুস্থ, এটা এ নিয়ে অসুস্থ। সুস্থ থাকাটা যে কী দরকার আমাদের সকলের। প্লিজ সবাই সুস্থ থাকবেন এবং শান্তি বজায় রাখবেন নিজেদের মনের মধ্যে, বাড়িতে, সকলের মধ্যে, এবং সবাইকে ভালোবাসবেন, সবাইকে ভালোবাসবেন। এবং আর কি বলবো, সামনে বছর যেন আমরা আবার এইভাবেই দেখা করতে পারি, আপনার সামনে আবার আসবো সামনে বছর।